اگر قیدی کو دیکھیں یا پرندے کو پنجرے میں دیکھیں تو جب اس کو چھوڑا جاتا ہے تو وہ آزاد ہو جاتا ہے، رہائی پاتا ہے۔ اسی طرح سے ہم بھی ایک قید میں تھے، گناہ کی قید میں تھے، اور اس گناہ کی قید سے خدا نے منصوبہ بنا کر ہمیں چھڑایا۔ اگر ہم استثنا 30 باب اور اس کی 19ویں آیت پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ انسان کو جب اس نے گناہ کیا تو خدا نے انہیں کیا کہا تھا کہ میں نے آپ کو آج کیا بتایا ہے، یہ خدا نے انسان کے ساتھ بات کی، میں آج کے دن آسمان اور زمین کو تمہارے برخلاف، انسانوں کے برخلاف گواہ بناتا ہوں کہ میں نے زندگی اور موت کو اور برکت اور لعنت کو تیرے آگے رکھا ہے، بس تو زندگی کو اختیار کر کے تو بھی جیتا رہے اور تیری اولاد بھی جیتی رہے۔ لیکن انسان نے اس منصوبے کو اپنی زندگی میں قائم نہ رکھا، اس لیے یسوع مسیح کو اس دنیا میں آنے کی ضرورت پڑ گئی، یسوع مسیح کو صلیب پر جان دینے کی ضرورت پڑ گئی، کیونکہ وہ ہمارے ماضی سے واقف تھا اور وہ حال کو درست کرنا چاہتا تھا۔ ہمارا ماضی اتنا بگڑ چکا تھا گناہوں میں کہ بیل اور بچڑے، سونے چاندی سے ہمیں رہائی نہیں مل سکتی تھی، اس لیے خدا کی یسوع مسیح نے بے عیب بھرے ہمارے خدا کی یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا، اور جب سائنوں پر 2 ڈاکو لٹک رہے تھے تو وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے، پہلا بولا تو کہنے لگا کیا تو مسیح نہیں ہے، اسے تانا مار رہا ہے کہ تو مسیح نہیں ہے، خود بھی بچ اور مجھے بھی بچا۔ لیکن دوسرا ڈاکو اسے کہہ رہا ہے کہ تو واجبی سزا پا رہا ہے، تو نے تو گناہ کیا ہے، لیکن اس نے یہ تو بھیجا کاموں کی سزا پا رہا ہے، اس نے تو کچھ نہیں کیا۔ اگر ہم سارے الفاظوں کو غور سے دیکھیں تو وہ ڈاکو اپنی زندگی میں بہت سارے گناہ کر چکا تھا، لیکن اس نے اپنے گناہوں کا اقرار یسوع مسیح کے سامنے کیا، اور یسوع مسیح کے سامنے جب اس نے اقرار کیا کہ میں تو گناہگار ہوں، تو یہ توبہ کو ظاہر کرتا ہے، اور وہ یسوع مسیح پر ایمان لایا کہ وہ تو ایماندار ہے، اس نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ اور پھر اس نے یسوع مسیح سے کہا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے یاد کرنا۔ اس کو پتا تھا، اس کا ایمان تھا کہ یسوع مسیح جب اپنی بادشاہی میں جائے گا اس کی ایک بادشاہی ہے۔ اگر ہم کہیں، آج نعرہ لگائیں کہ یسوع مسیح میں بھی تیری بادشاہی میں جانا چاہتا ہوں، سب کہیں یسوع مسیح میں بھی تیری بادشاہی میں جانا چاہتا ہوں، تو ہم بھی اس ڈاکو کی طرح اقرار کر سکتے ہیں اپنے گناہوں کا، یسوع مسیح پر ایمان لا سکتے ہیں، اور یسوع مسیح کہے گا میں تجھے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ وہ فردوس کا مالک ہے، اور ہم سب اپنی زندگی کے ماضی کو تو سنوار نہ سکے، لیکن جب اس نے آج کو سنوارا ہمارے کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، تو یسوع سے چاہتے ہیں کہ ہم اپنا آج سنبھالیں، اور مستقبل، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا مستقبل کب سنورے گا؟ جب ہم آسمان کی بادشاہی میں جائیں گے۔ ہمارا ماضی درست ہو گیا، ہمارا حال درست ہو گیا، تو مستقبل جب ہمارا درست ہو جائے گا تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں۔ اور وہ ڈاکو جسمانی طور پر تانے مار رہا تھا، وہ اپنے آپ کو جسمانی طور پر بچانا چاہ رہا تھا، لیکن اس نے اپنی روح کو بچایا۔ اس ڈاکو نے، اس نے کہا کہ تو نے ایسا کیوں کہا ہے، کیونکہ وہ تو اس گناہ کو نہیں اس نے کیا جس کی وہ سزا پا رہا ہے۔ اسی طرح سے وہ اپنی روح کو بچانا چاہ رہا تھا تو اس نے اپنی روح کو بچایا، اور جو اپنے جسم کو بچانا چاہتا تھا وہ اپنے جسم کو بھی نہ بچا سکا۔ تو آج اگر ہم روحانی ہیں تو ہم
रिश्तों की तरफ गौर करेंगे, क्योंकि खुदावंद नहीं चाहता कि हम अपने जिस्मों को बचाएं, अपनी रूहों पर असर करें, अपनी रूहों को बचाएं। हम यीशु मसीह की दुल्हन है, और यीशु मसीह ने पसली में नेज़ा इसीलिए खाया था कि हम उसकी दुल्हन बन जाए और वो बादशाही के लिए तैयार हो जाए। उसने अपने आप को एक ऐसी तस्वीर में पेश किया कि आपने देखा कि वो लहू लुहान है, खून का एक एक कतरा बह गया, और वो हमें बचाने की अब भी कोशिश करता है। हर साल यादगारी को मनाते हैं, क्या हमारे दिल आज भी खुदा के साथ जुड़े हुए यीशु मसीह की उस कुर्बानी के लिए अपने आप को तैयार किया है? बिल्कुल नहीं। हम आज भी फर्जी सारे काम करते हैं। कलाम में लिखा है, अगर इफ्सियों में देखते हैं तो लिखा है, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली। और अब आप 12-4 में देखें तो लिखा है, और किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं। आसमान के तले आदमी को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से निजात पा सके। और मुकद्दसा मरियम के वसीले से खुदा यीशु मसीह पैदा हुआ, क्योंकि कलाम में लिखा है मत्ती की इंजील उसके पहले बाब 25 आयत में कि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा, छुटकारा देगा, रिहाई देगा। वो कैद में है, गुनाह की कैद में, गुनाह के बंद में है। और अगर आज भी हम उस गुनाह के बंद में बंधे हुए हैं तो यीशु मसीह की वो अजीम कुर्बानी हमारे लिए रायगा है। मेरे अजीजों, अपनी जिंदगी पर गौर करें। निजात देना उसका काम बहुत मुश्किल था, लेकिन हमारा उस निजात को हासिल करना इतना आसान है कि हम फर्जी दुआ करते हैं, हम फर्जी इबादत में आते हैं, हम फर्जी काम करते हैं, क्या बिल्कुल खुदा की मर्जी के मुताबिक चल रहे हैं? निजात हमारे लिए इतनी ज़रूरी है कि उसकी दुल्हन अधूरी ना रह जाए। हम सब उसके आज़ाद हैं। किसी को सुनने का काम है, किसी को बोलने का काम दिया है, किसी को देखने का काम दिया है, और ये काम हमारे सबके अधूरे हैं। कब हमारा बुलावा आ जाए उस डाकू की तरह, और यीशु मसीह की अगर हम गवाह हैं सच्चे, उस पर ईमान लेकर आते हैं, तौबा किया, इकरार किया है, तो आज हम कहाँ होंगे? फिरदौस में। आज हम उसके पास होंगे। ऐसा नहीं, मैं सुबह मुझे आई तो यहाँ पे दुआ कर रही थी, तो मुझे एक तस्वीर नजर आई कि एक दाएं डाकू है और एक बाएं डाकू है। दाएं बाएं उस वक्त आसमान की बादशाही में दाएं कौन होगी? भेड़े, और बाएं कौन होगी? बकरियां। जो बकरियां हैं वो कहाँ जाएंगी? दोज़ख में। और जो भेड़े हैं वो कहाँ जाएंगी? फिरदौस में। तो आज हमें गौर करने की जरूरत है, क्या वो भेड़ है जो निजात याफ्ता है? वो भेड़ है कि हम बकरी बन चुके हैं? खुदा ने हम सबको इस गुनाह से रिहाई दे दी अपने बेटे के खून के वसीला से, लेकिन आज भी हम कहते हैं कि नहीं जी, पाकिस्तान हमको से निजात पसीर या निजात याफ्ता नहीं है। हमने निजात याफ्ता बनना है, निजात पसीर नहीं बनना। निजात पसीर वो होते हैं जो निजात हासिल कर रहे हैं, और निजात याफ्ता वो होते हैं जो निजात पा चुके हैं, और हम निजात पा चुके हैं उसके खून के वसीला से। उसने मेरी औलाद की खातिर सलीब पर जान दे दी है, उसने दोबारा ये काम नहीं करना। अब हमारा काम है उसके लोगों को अपने ऊपर ले और अपने आप को पाक साफ करें। उसने कलाम मुकाशमा में लिखा है, मुबारक है वो जिन्होंने अपने जामे हुए भरे के लोगों से धो लिए हैं। और जब हमारे जामे भरे के लोगों से धो चुके हैं तो क्या हम निजात नहीं पा चुके? आज अगर आपसे कोई पूछे क्या आप निजात चाहते हैं, आप निजात पा लें, तो यीशु के नाम से जोर से इकरार करना कि मैंने निजात पा ली। आमीन। खुदा आपको इस तबलीग के सिलसिले से बड़ी बरकत दे।